عوامی مقامات پر تجاوزات ناقابل برداشت، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شہر سے تجاوزات ہٹانے کا حکم، ذمہ داران کو عوامی مقامات اصل شکل میں بحال کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ طارق روڈ، لیاقت آباد، امیجنا روڈ سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے سعید غنی کی سربراہی میں کمیٹی قائم، غیر قانونی پارکنگ برداشت نہ کرنے کا اعلان، سڑکوں کی کھدائی کا نظام بہتر کرنے کا فیصلہ۔ کراچی کو محفوظ ترین شہر بنانے کے لیے پولیس کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، پولیس لائنز، تھانوں اور جلوس کے روٹس پر کیمرے لگیں گے۔ وزیر داخلہ نے ڈرونز اور کیمروں کی فراہمی کے لیے سفارشات مانگ لی، سفارشات پر اگلے مالی سال کے بجٹ میں منظوری لی جائے گی۔ ضیاء الانجار کا بہتر اور مؤثر نتائج کے لیے سی پی ایل سی کو اپ گریڈ کرنے کا حکم، سی پی ایل سی کا دورہ، اپ گریڈڈ کال سینٹر کا افتتاح کیا، سی پی ایل سی چیف نے بریفنگ دی۔ خاتون اور صحافیوں پر تشدد، تحقیقاتی ٹیم کی انکوائری شروع، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ کی سربراہی میں کمیٹی کا واقعے کا ہر پہلو سے جائزہ، ڈی آئی جی ساؤتھ آفس میں موجود کنٹرول روم کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ معاملے کے آغاز سے ختم تک کی فوٹیجز دیکھی جائیں گی، ڈی آئی جی ساؤتھ ڈیوٹی پر موجود افسران کا بیان بھی لیا جائے گا، ڈویژنل انٹیلیجنس برانچ سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی، تحقیقاتی ٹیم 5 روز میں آئی جی کو رپورٹ پیش کرے گی۔ بلاول بھٹو کی سیاسی فہم و فراست، مولانا فضل الرحمان کو رام کر لیا، بڑی آئینی ترمیم پر بڑے شہر میں بڑی ملاقات، بڑا بریک تھرو، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں 26ویں آئینی ترمیم کے متفقہ مسودے پر اتفاق، مشترکہ مسودہ کل نواز شریف کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف میں کل اہم ملاقات بھی طے۔ شازیہ مری کہتی ہیں پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ بلاول بھٹو نے خود شیئر کیا، ہمارا فوکس وفاقی آئینی عدالت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب کی یہی خواہش ہے کہ یہ جو آئین میں ترمیم ہے، بالخصوص وفاقی آئینی کوڈ کی، یہ 2/3 میجورٹی سے پاس ہو۔ سندھ حکومت شہریوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں، وزیر صحت اسپتالوں میں جدید سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم، ایم کیو ایم کے اراکین سندھ اسمبلی کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچو سے ملاقات، سرکاری اسپتالوں میں علاج کی سہولیات مزید بہتر کرنے سے متعلق تبادلہ خیال، صوبائی وزیر صحت کی ایم کیو ایم وفد کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ بڑے منصوبوں پر چوری کی بڑھتی وارداتیں، کراچی پولیس چیف کا وارداتیں روکنے میں ناکامی پر بڑا ایکشن، ڈی ایس پی 2 ایس ایچ اوز اور ہیڈ محرر کو معطل کر دیا، بن قاسم تھانے میں ڈی ایس پی ممتاز مکسی، ایس ایچ او فرمان علی، ہیڈ محرر غلام عمر معطل، ایس ایچ او اسٹیل ٹاؤن اصغر علی بھی معطل ہونے والوں میں شامل، تمام افسران اور اہلکاروں کو فوری چارج چھوڑنے کا حکم۔ غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے کا مشن، ڈپٹی کمشنر سینٹرل کی زیر صدارت آپریشن کا جائزہ اجلاس، 1 ماہ سے جاری کارروائیوں کا جائزہ لیا گیا، ناظم آباد اور لیاقت آباد میں ترجیحی بنیادوں پر آپریشن جاری ہیں، ڈائریکٹر ڈومولیشن عبدالسجاد کی بریفنگ، ایس ایس پی سینٹرل نے خبردار کیا، غیر قانونی تعمیرات میں بڑا مافیا ملوث ہے۔ یونیورسٹی روڈ پر ترقیاتی منصوبہ سست روی کا شکار، ٹریفک مسائل بڑھنے سے شہریوں کو مشکلات، حکام سے منصوبہ فوری مکمل کرنے کی اپیل۔ ابھی اس منصوبہ شروع کرنے سے پہلے اس یونیورسٹی روڈ کے اوپر سندھ گورنمنٹ نے 1.5 ارب روپیہ تقریباً لگایا اور اس کے 2 مہینے بعد سب توڑ دیا۔ T21 کی خبر پر فوری ایکشن، کالے شیشے والی گاڑیوں اور فینسی نمبر پلیٹس کے خلاف مہم تیز، میٹروپول پر گاڑیوں کی چیکنگ، بغیر پرمٹ والی گاڑیوں کے کالے شیشے اتار دیے گئے، چالان بھی کیے گئے۔ سندھ حکومت کا ڈی آئی جی منیر احمد شیخ کی خدمات واپس لینے کا فیصلہ، منیر احمد شیخ کی خدمات بلوچستان حکومت کے سپرد ہیں، وفاقی اسٹیبلشمنٹ خدمات سندھ حکومت کے سپرد کرے گی۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، ضلع ساؤتھ یو سی 13 میں چیئرمین کی نشست کے لیے 13 امیدواروں کی اسکروٹنی، وسطی یو سی 5 گلبرگ میں وائس چیئرمین کے لیے 11 امیدواروں کی اسکروٹنی مکمل،
स्क्रूटनी का अमल कल तक जारी रहेगा। वकला कन्वेंशन में फिर बदनज़मी, वकला का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स लॉयर्स फोरम एजाज सुमरो ने वाज़ेह किया, पार्लियामेंट के खिलाफ कोई बात काबिल कबूल नहीं। वकला का प्लेटफॉर्म सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी बार इख्तियार अली चन्ना बोले, यहाँ कोई फॉर्म 45 और 47 की बात नहीं करेगा। केबल ऑपरेटर्स शहर को खूबसूरत बनाने में पेश केबल अंडरग्राउंड करने के लिए तमाम अखराजात खुद उठाने का ऐलान। खालिद आराई की बगैर नोटिस तार काटने की मजम्मत, कहा सिटी वार्डन्स का काम तारे काटना और गाड़ियां जब्त करना नहीं है। मसाइल हल ना होने पर केबल ऑपरेशन रोकने की धमकी दे दी। जो है ना नया काम शुरू हो गया कि एक वो जो पोल्स पर कलर करने के बहाने जो है ना केबल ऑपरेटर की तारें काटे जा रही हैं, तो जिस पर जो है इसका इजलास मुनक्किद हुआ था, तो हमने एक करारदाद भी पास की है। तो पहले तो हम दोबारा जो मेयर कराची के पास जाएंगे, अगर उससे मसला हल नहीं हुए तो हम इंतहाई इकदाम उठाने पर भी मजबूर होंगे। सुपरिटेंडेंट, प्राइवेट सेक्रेटरीज और मुख्तियार कारों को तरक्कियां देने का फैसला, तरक्कियां सीनियरिटी के लिहाज से दी जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउल्ला, चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी नजम शाह शामिल, सेक्रेटरी सर्विसेज गुलाम अली बरहमानी, एडिशनल सेक्रेटरी आगा शेर जमान भी बतौर मेंबर शामिल। इंटर बोर्ड जनरल साइंस इम्तिहानात में भी लड़कियां बाजी ले गईं। मनीहा नूर की 998 नंबर्स के साथ पहली, मरियम रसूल की 988 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन। तीसरी पोजीशन लेने वाले अब्दुल्ला चौधरी ने 980 नंबर हासिल किए। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 48.93% रहा। नताइज बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। महकमे तालीम सिंध में नैब अफसर की तैनाती पर हाई कोर्ट बरहम। रिजवान सुमरो को 10 रोज में वापस नैब भेजने का हुक्म दे दिया। गैर मुल्की मंसूबों का ऑडिट शुदा रिकॉर्ड मांग लिया। 8 हफ्तों के अंदर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। तलबा को गुज़श्ता 10 साल में लैपटॉप देने की रिपोर्ट भी मांग ली। इंडस्ट्री के मसाइल हल करेंगे, सूबाई वजीर शाहिद तहीम का ऐलान। अवाम को रोजगार की फराहमी का भी अयादा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए वज़ीर आला से बात करने का वादा। नौमुंतखब सदर काटी जुनैद नकी ने शिकवा किया, इंडस्ट्री बदहाली का शिकार है, पानी भी खरीदना पड़ता है। एक्सपोर्टर्स मुल्क का इमेज बेहतर बना सकते हैं। सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने मुकामी सनत के फरोग के लिए सनतकारों का किरदार अहम करार दिया। कहा, दुनिया को पैगाम देंगे, सनतकार और सिंध हुकूमत एक पेज पर है। जो प्राइसेस हैं बिजली के, जो सबको ये स्ट्राइक हो रहा है, आजकल एनर्जी कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, तो ये तो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए ताकि हम अपने एरियाज़ के ऊपर कॉम्पीट कर सकें। 5 IPPs मुआहदे खत्म करना खुशाइन करार। सीनियर नायब सदर कराची चैम्बर ज़ियाउल आरफीन का बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। साबिक नायब सदर काची माहीन सलमान या 411 अरब रुपए की बचत के लिए पुरउम्मीद। साबिक सदर काटी दानिश खान ने मुआहदा खत्म होना मईशत के लिए अहम करार दिया। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर ने मुआहदे खत्म करने का क्रेडिट गौहर एजाज और हाफिज नेम को दिया। कुफर टूटा खुदा खुदा करके, मैं समझता हूँ गौहर एजाज साहब ने सबसे पहले ये राज आश्कार किया था कि एक छुपी हुई जो करप्शन का जो सिलसिला है वो क्या है। ये एक ऐसा अमल है इस मुल्क में पहली दफ़ा एक बहुत बड़ी करप्शन जिसको इस तरीके से रोका गया है। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का स्कॉलरशिप प्रोग्राम जारी। मकसद सरकारी तालीमी इदारों के तलबा को दूसरे स्कूल्स के साथ जोड़ना है। डिप्टी डायरेक्टर नाहिद अब्बासी ने ऐलान किया, तलबा के अखराजात सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के जिम्मे हैं। बिजली और गैस बंदिश से कराची वाले परेशान। भारी भरकम बिलों ने भी शहरियों को चकरा दिया। सोल्जर बाजार, फराचा चौक, शेरशाह और आजम बस्ती में बिजली गायब। मेमन गोट, औरंगी, कोरंगी और लांढी में चूल्हे ठंडे। शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना होने पर शहरी फट पड़े। इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेज में रद्दोबदल का केस। सारिम बर्नी की ट्रायल शुरू ना होने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। वकील सारिम बर्नी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। FIA हतमी चालान पेश कर रहा है, न केस चला रहा है।
डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोले, दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का तयन नहीं किया गया। SIFC के तहत बहरी और लॉजिस्टिक शोबे में अहम पेशरफ्त, दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग लाइन कंपनी मासिक के साथ मुआहदा तय। सिक्योर लॉजिस्टिक ग्रुप ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया, कंपनी 2 साल में $2 अरब की सरमायाकारी करेगी। वफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने खुशखबरी सुना दी। दाव यूनिवर्सिटी का एक और तारीखी इकदाम, पहला पल्मोनरी ट्यूबर क्लासेस ICU कायम कर दिया गया। TB के मरीजों को मुफ्त सहूलियात मिल सकेंगी। डायरेक्टर ओझा इंस्टीट्यूट का बेड्स की तादाद बढ़ाने का भी ऐलान। जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी में थिएटर, BS की तालबात ने फन का मुजाहरा किया। तालबात ने साइलेंट प्ले कॉमेडी थिएटर पेश किया। अदाकार अदनान सिद्दीकी ने थिएटर का इनेकाद को शान करार दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं हमेशा, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आऊँ, इनकी मदद करूँ किसी भी हवाले से, चाहे वो मेरी हाजिरी से हो, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। मैं देख रहा हूँ कि बड़े महदूद वसाइल के साथ इनको स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जा रहा है और बहुत ज़रूरी है ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये बहुत ज़रूरी है जहन के लिए, माशरे के लिए, सबके लिए। और स्पोर्ट्स फॉर लाइफ की जानिब से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद, कराची ब्लू ने कराची येलो को शिकस्त दे दी। तालबात कामयाबी पर खुश, मजीद बेहतर खेल पेश करने के लिए पुरअज़्म